सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। मन्नै पावैं मुख द्वार, मन्नै परवारै साधार। मन्नै तारै तारे गुर सिख, मन्नै नानक पवह न पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। परम सन्मानयोग सतगुरु की साजी निबाजी साध संगत जी, बड़े ही बड़भागी हाँ। सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की लड़ीवार विचार विच जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त होया है। सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की 14वीं पौड़ी तक असी विचार सरवण कर चुके हाँ। अज 15वीं पौड़ी की विचार आरंभ करन तो पहला आप समूह संगत अपनी रसना नूं पवित्र करते हुए गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मन्नै पावै मुख द्वार, मन्नै परवारै साधार। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज इस 15वीं पौड़ी दे विच बख्शिश कर रहे हैं, जिन्हां ने भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दे नाम नूं सुन करके मन लिया है। नाम दे विच सुरत जोड़न दे नाल जीव नूं मोख दी पदवी प्राप्त हो जाती है, बंधना तो मुक्त हो जाता है। हुण ध्यान देना, बंधन किहड़े ने? बहुत सारे मत मतांतर ने जिहड़े विचार करते हैं, जदों जीव अकाल चलाना करता है उदों जीव नूं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज हजूर ने कृपालता की कि जीव ने जीवदे जी मुक्त होना है। तो जीवदे जी मुक्त किवें होया जा सकता है? इस जीवदे जी बंधन किहड़े ने? सब तो पहला सानू समझना पएगा भी बंधन किहड़े हैं। तो साहिब जी समझाउणा कर रहे ने, नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। बंधन ने मनुख दे अंदर अवगुण, जिन्ने भी तेरे अंदर ये अवगुण ने, ये अवगुण ही बंधन हैं। हुण इन्हां बंधना तो तू किवें मुक्त हो सकता है, किवें बच सकता है? साहिब जी रहमत कर रहे ने, जे गुण होण तां कटियन से भाई से वीर। जेकर तेरे हृदय विच चंगे गुण ने, ये गुण ही तेरे असल साथी असल मित्र हैं। इन्हां गुणां दे द्वारा ही इन्हां अवगुणां नूं कटिया जा सकता है। जिहड़े शुभ गुण ने, अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम, दया, धर्म, सत, संतोख जदों हृदय में टिक जाते हैं, तो जिहड़े अवगुण ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार, ये हृदय विचों निकल जाते हैं। क्योंकि वस्तु अंदर वस्त समावे जे दूजी होवे पास। जदों नाम टिकदा है ना, फिर अवगुण निकल जाते हैं। पर ये अवगुण किवें निकल सकते हैं? साहिब जी वचन कर रहे हैं, शब्द मरे तां उधरै पाए मोख द्वार। गुरु दे शब्द दे द्वारा जुड़ करके नाम दे विच सुरत जोड़न दे नाल शब्द मरै, शब्द दे नाल ईगो नूं खत्म करना है, हौमे नूं मारना है। क्योंकि जो हौमे है ना, हौमे यह जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे यही बंधना फिर जो नहीं पाए। बंधन जिहड़े ने वो हौमे दे ने, 5 विषय विकारां दे हन। ते हौमे बेशक दीर्घ रोग है, पर यह लाज नहीं है। साहिब जी रहमत कर रहे ने, हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए।
ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਉਧਰੈ, ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੀਵ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕੋ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਚ ਸਿੱਖ, ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕਲ, ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ ਵੰਝਾ ਏਨੀ ਕਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਲੇਗਾ। ਆਪ ਡੂਬੇ ਚੌਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਝੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਰਖਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਝੜ ਝੱਖੜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਰਾਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਝੜ ਝੱਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਕੇਸਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਹੇ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੁਤਾਜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤਰਨ ਜਾਣੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ, ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਾਚੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਦੰਦ, ਰਸਨਾ ਸਾਰੀ ਘਸ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਾਚੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਾਚੈ। ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ। ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਵਾਛੀਆਂ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੈ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਥੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵਹਿ ਨਾ ਭਿਖ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵਹਿ ਨਾ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਲਕ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ,
ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।